ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವ್ರ 90 ಮಂದಿ ಅದಾರ 47 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ 90 ತೋರ್ಸಾತಿಲ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ 47 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾರ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂತ ನೋಡು ಹಾ ಹಲೋ ಸಂತೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಸೊ ಲೆಟ್ ಆಫ್ that is your mics finally if you got the doubts there you on the so let we start that is the remaining ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ 13th ಕ್ವಶನ್ 13th ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಬರ್ದಲ್ರಿ ಹಂಗ ಹಾ if the area 13th question ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ ಈ ವೈಟ್ ಲಿಂದ ಈ ವೈಟ್ ತನ ಅಷ್ಟೇ if the area of if area of the triangle area of the triangle with the vertices vertices ಏನೇನ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ -2, 0 next 0, 4 next 0, k 0, k 0, k is 4 square units 4 square units so this is the given area of the triangle with the vertices -2, 0, 0, 4 0, k is 4 square unit means the area of the triangle is given area of triangle is equal to 4 square units ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ k ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ so it is a determinant we have already known the formula for finding the area of triangle ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಾಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ಏನ್ರಿ determinant so that is x1 1/2 determinant of first coordinate ಬರೀರಿ -2, 0, 1 next 0, 4, 1 next so 0, k, 1 so is equal to how much they have given 4 ಈ 2 ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗತ್ರಿ if you brought that is 2 so what we'll get that is the 2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ರಿ determinant of so -2, 0, 1, 0, 4, 1 next 0, k and 1 is equal to ಈ 2 ನ ಆ ಕಡೆ ಒಯ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 2s 8 ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ -2 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ ರೋ ಬಿಡ್ರಿ ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ರಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ 4 ಇಂಟು 1 4 ಮೈನಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ ಮುಂದಾಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ k ಇಂಟು 1 ಏನಾಗತ್ರಿ k
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಐತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ -0 ತಗೋಬೇಕು, 0 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ತೋರಿ, 1 ಇಂಟು ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡೋದ್ರಿ, ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡೋದು, ಆ ರೋ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. 0 into k 0, 0 into 4 0. So then what we got? So 1 into, so what we got here, 0 is equal to 8 we got the. Next minus 4 2s are 8, minus 8, minus into minus plus 2k, sorry, so minus into minus, minus into minus plus 2 into k. So what we got here, 2k is equal to 8 ಆಯ್ತ್ರಿ. 2k minus 8 ಐತ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಏನಾಗತ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 8. 2k is equal to 8 plus 8. 8 plus 8 ಅಂದ್ರಿ 16. 2k is equal to 16. k is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ 8. So this is the value of k we got, that is k the value ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 8. So next we move to, that is the, so next problem ಹೋಗುನ್ರಿ. So next problem ಏನೈತ್ರಿ, after the area of triangle, so we get the problem on the derivative. So derivative ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ differentiate. So that is the 14th question. 14th question ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ 14th question, differentiate x plus 1 by x raised to x, x plus 1 by x raised to x with respect to x, with respect to x differentiate ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರ function raised to function ರೀ. function raised to function, let we consider y is equal to x plus 1 by x bracket, so raised to x, bracket raised to x, bracket raised to, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕಸ್ತೇನ್ರಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ y is equal to ಏನೈತ್ರಿ, y is equal to bracket, so that is x plus 1 by x raised to x, raised to x. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿನ್ರಿ, derivative of u raised to v is equal to ಏನೈತ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, derivative of, I'll write here, derivative of u raised to v is equal to ಏನೈತ್ರಿ, u raised to v into bracket v by u into du by dx plus log u into dv by dx into dv by dx. So ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ u ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ x plus 1 by x, v ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ x, u ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ, u is equal to x plus 1 by x, v is equal to ಏನಂದೇವ್ರಿ x. So let me find out the derivative of this. du by dx is equal to x the derivative ಏನ್ರಿ 1. So 1 by x the derivative ಏನ್ರಿ minus 1 by x square ಆಯ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dv by dx ಏನ್ರಿ dv by dx is equal to 1. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. derivative dy by dx is equal to ಏನೈತ್ರಿ u raised to v ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ x plus 1 by x raised to
raised to x into bracket so x v by x divided by 1 x plus 1 by x u by v by u into du by dx ಏನೈತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋನು ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀನ್ರಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 divided by x square direct ಬರ್ದ್ ಬಿಡೋನಲ್ so that is x square minus 1 divided by x square so plus ಏನೈತ್ರಿ log u log of so that is x plus 1 by x bracket into dE by dx into 1 ಐತಿ so that completes that bracket into 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ is equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ x into x LCM ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಐತ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ so shall we write that is dy by dx is equal to x plus 1 by x raised to x into bracket ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ x square divided by x square plus 1 ಆಗೋದಿಲ್ರಿ into x square minus 1 divided by x square plus log of ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ನೀವು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ LCM ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ LCM ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by x ಆಗುತ್ತ್ರಿ ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ x square plus 1 divided by x so this completes next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ x square and this x square will get cancelled so final result ಏನು ಉಳಿತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ dy by dx so finally we'll write that is the okay so shall we write that is the next dy by dx is equal to ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ dy by dx is equal to see here so finally we'll write that is the answer dy by dx is equal to ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ is equal to so x plus 1 by x raised to x into bracket ಏನ್ ಬಂದೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ x square minus 1 divided by x square plus 1 plus log of ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ x square plus 1 divided by x so this completes your answer ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ so it completes the result next we move to the next question so ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ so ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ so the third one is that is so find dy by dx next we'll move to that is the find dy by dx y is equal to
y is equal to n ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. So sorry here. They have given the implicity function dy by dx if x square plus xy plus y square is equal to 100. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರ x square plus xy plus y square is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ x ನು ಐತ್ರಿ y ನು ಐತ್ರಿ. x is a independent variable, y ಏನೈತ್ರಿ dependent variable. So you should know the derivatives of these two variables. So differentiate ಮಾಡೋಣ್ರಿ. So let we name it as a 1. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಅನ್ನೋಣ್ರಿ 1 ಅನ್ನೋಣ. ಹೌದ್ರಿ, differentiate with respect to x. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನ್ರಿ 2x ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು y ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಗ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗ ಇಡೋಣ್ರಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y ಏನಾಗತ್ರಿ dy by dx, dy by dx. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, y ಹಂಗ ಇಡೋಣ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗತ್ರಿ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗತ್ರಿ, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗತ್ರಿ ಅಂದ್ರ 2y. y ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೀ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2y ಇಂಟು dy by dx is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನ್ರಿ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ ನಮಗ ಅಂದ್ರ dy by dx ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dy by dx. So we have to find out the dy by dx here. What they asked, dy by dx. ಅಂದ್ರೆ dy by dx ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ರಿ, dy by dx ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ dy by d, if you brought that taken that is a common dy by dx, dy by dx ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ x ಉಳಿತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಉಳಿತಿಲ್ರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ x ಪ್ಲಸ್ 2y ಉಳಿಲಿಲ್ರಿ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೇವ್. ಇನ್ ಉಳ್ಕತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ y ಐತ್ರಿ 2x, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳೋಣ್ರಿ. ಏನಾತೋ ಮೈನಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ y minus 2x minus 2x. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ್ರಿ, ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಅವ dy by dx ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ dy by dx ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಸೊ dy by dx is equal to ಏನಾಗತ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೋರಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ y ಪ್ಲಸ್ 2x bracket complete whole divided by ಏನ್ರಿ x plus 2y, x plus 2y. So this completes the derivative. So next we move to that is the another question. So that is, so we have completed. Next question we are going to see that is the find the slope of the tangent. So find the slope of the TZT to the curve y is equal to x minus 1 divided by x minus 2 at x equal to 10. ಏನ್ ಕೇಳನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್, find the slope of the tangent to the curve and the curve is given
y is equal to x minus 1 divided by x minus 2 at the point at x equal to 10. At x equal to ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ 10 ಕೊಟ್ಟಾನ. ಈ ಸದ್ದ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ slope of the TZT tangent is nothing but dy by dx at x is equal to 10 we have to calculate. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ slope of the tangent is nothing but the dy by. So it means so for the given curve we have to differentiate with respect to x. Curve ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ y is equal to x minus 1 divided by x minus 2. So name it as a 1. ಇದಕ್ಕೇನು ಅನ್ನೋನ್ರಿ 1 ಅನ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋನ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಐತ್ರಿ u by v ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀರಿ dy by dx is equal to ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನ್ರಿ v ಹಂಗ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಂಗ ಇಡ್ಬೇಕು x minus 2 ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ x ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 minus 1 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ into 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಏನ್ ಹಂಗ ಇಡ್ಬೇಕ್ರಿ x minus 1 ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x minus 2 ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 whole divided by x minus 2 whole square x minus ಇದು x ರೀ x minus 2 whole ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ minus 2 minus ಅಂದ್ರೆ minus 1 by. So we'll get dy by dx is equal to ಏನ್ರಿ dy by dx. So x get cancel ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ minus 2 plus 1 minus 1 ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ minus 1 divided by x minus 2 whole square. x minus 2 whole square. ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ at which point at x equal to 10 ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎದರ್ಲೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ m ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ m is equal to dy by dx. x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕ್ರಿ. So that is minus 1 divided by 10 minus 2. 10 minus x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕೋದು 10 minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 8 square ಏನ್ರಿ minus 64. So this is your answer. So next we move to the another problem. Next ಏನೈತ್ರಿ problem ಅಂದ್ರ so in the question paper again it is the same formula. Find the slope of the tangent to the curve. So I will take that as a directly curve, that is y is equal to x cube minus 3x plus 2. So this is the curve at the point which whose x coordinate is given. x coordinate ನೋಡ್ರಿ x coordinate ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ x is equal to 3. Same ರೀ dy by dx at x equal to 3 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. So that let slope of the tangent slope of the TGT is equal to dy by dx at the point x is equal to 3. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಕರ್ವ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋನ್ರಿ y ಕೊಟ್ಟದ ಕರ್ವ್ ಏನೈತ್ರಿ y is equal to x cube minus 3x plus 2. So name it as equation number 1. So we differentiate 1 with respect to x. 1 ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋನ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋನ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ dy by dx is equal to x cube the derivative ಏನ್ರಿ 3x square minus 3x the derivative ಏನು 3x the derivative ಏನು 3 constant ರೀ x the derivative 1 ಆಗುತ್ತೆ plus 2 constant ರೀ 0. We got that. So now we have to calculate dy by dx. So at which point at x is equal to 3 is equal to x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕ್ರಿ 3 into
3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ 9 ಮೈನಸ್ 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ ಇದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9 3s 27 ಮೈನಸ್ 3 27 ದಾಗ 3 ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ 21 ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ 27 ದಾಗ 3 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ 24 not a 21 it is 24 so it is a final answer for you next question ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಸೊ ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos 2 alpha sorry cos 2 cos 2x cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha is into dx so we have to evaluate so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ರಿ ನಿಮಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಬಾರಿ ಈಜಿ cos 2x ಏನ್ರಿ cos 2x ಅಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ಬೇಕು cos ನ್ಯಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 cos square x minus 1 ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ cos 2x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 2 cos square x minus 1 2 cos square x minus 1 so this is complete next minus cos 2 alpha ಗೂ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಳಗ ಅಲ್ಫಾ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ x ಐತಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನ x ನೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 2x ಇದ್ದದನ್ನ x ನೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದನ್ರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೊ 2 cos square alpha minus 1 bracket whole divided by ಏನ್ರಿ cos x minus cos alpha ನೋಡ್ರಿ ಇದು x ರೀ x so here we know that if we cancel here minus 1 plus 1 ಆಗತ್ರಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ 2 ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ cos square x minus cos square alpha ಆಗುತ್ತೆ so we get the result like this ಯಾವ ತರ ಸಿಗ್ತೈತಿ into dx ಬರೀರಿ into dx ಹೌದ್ರಿ ಸೊ ಯಾವ ತರ 2 ಕಾಮನ್ ಐತ್ರಿ 2 ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ minus 1 plus 1 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ರಿ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಯ್ತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ 2 ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಉಳಿತೈತಿ ಅಂದ್ರ cos square x minus cos square alpha ಉಳಿತ್ರಿ cos square alpha divided by cos x minus cos alpha into ಏನಾಯ್ತ್ರಿ dx ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ a square minus b square a square minus b square ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತ್ರಿ ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ a square minus b square ಅಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರ a minus b into bracket a plus b ಅಂತ ಬರೀದಲ್ರಿ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ so shall we write here is equal to 2 ಕಾಮನ್ ಐತ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ cos x plus cos alpha bracket next ಇನ್ನೇನ್ರಿ cos x minus cos alpha into cos alpha ಆಗತ್ರಿ whole divided by cos x minus cos alpha ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ರಿ cos x minus cos x minus cos alpha ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವ್ರಿ ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ is equal to 2 times of integration of so cos x minus plus cos alpha
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ರೀ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರೀ, ಹೊರಗ್ ತಕ್ಕೋರಿ. ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ ಒಳಗ, 1 ಉಳಿತು. 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ evaluate dx divided by so x minus root x. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ರೀ, ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮಗ. ಇವೊಂದ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಾಕ ಬರೋದಲ್ಲ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಏನಾರ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗತ್ರಿ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ is equal to integration of dx divided by so root x ಏನಾಗತ್ರಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತೈ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ವಿತೌಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಟಿ ತಗೋರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದರದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನ್ರಿ, 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಗತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ 1 ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನ್ರಿ, 0 ರೀ. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನ್ರಿ, 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೈತ್ರಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಬಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ್ರಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 1/ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಡಿ ಟಿ, 2 ಡಿ ಟಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನೈತ್ರಿ, 1 ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ರಿ, 2 ಡಿ ಟಿ, 2 ಡಿ ಟಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ರಿ, ಟಿ. ಸೊ ನಮಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ಏನ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನ್ರಿ, 1/x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಹೌದ್ರಿ, 2 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಐತ್ರಿ, ಹೊರಗ್ ಬರ್ದ್ ಬಿಡೋನು. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 ಲಾಗ್ ಏನ್ರಿ, ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಹೌದ್ರಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಹಾಕೋನಲ್ 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ ಐತ್ರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದೊಳಗ ಯಾವ್ದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೊಳಗ ಏನಾರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕುಂತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇನ್ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ದೊಳಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕುಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದರದ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದಲ್ರಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಏನಾದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೊಳಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೊ ಇತ್ತಂದ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್? ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರ d2y/dx² ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ dy/dx ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು dy ಬೈ dx. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೈತ್ರಿ 0 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ದೊಳಗ ಏನೈತ್ರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕುಂತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ degree is not defined. If this polynomial, this function is not there, then its degree is defined. But order is always defined. Order ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಐತ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್. 2 ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ d2y ಬೈ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸಲ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅದಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ is equal to ಏನ್ರಿ 2. ಆರ್ಡರ್ ಏನೈತ್ರಿ 2. ಡಿಗ್ರಿ ಏನಂತೀರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ರಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಫ್ ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಆತೈತ್ರಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ದ ಪವರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಸೈನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು. ಈ ಸೈನ್ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಅದರದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ರಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. So this completes the problem. So next we move to the next problem. ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is on the vector ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. So let we come to that is the vector. So that is 21st question we are going to discuss. ಏನೈತ್ರಿ ಫೈಂಡ್, ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಫೈಂಡ್ so that is a magnitude of vector b. ಎದರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಅಂದನ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ if vector a plus vector b bracket dot re vector a minus vector b bracket is equal to 8 ಕೇಳಿದ್ ಯಾವದ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಡ್ magnitude of vector a is equal to 8 times of magnitude of vector b. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ, ಇದನ್ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟದೇನ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವು ಎರಡು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನೈತ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತ್ರಿ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಂಟು, ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನ್ರಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಎ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗತ್ರಿ ಪ್ಲಸ್
ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದರಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರು ಏನ್ ಬರೀನ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 8. ಸೊ ನಮಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಎರಡು ಗೊತ್ತದವ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವ್ರಿ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವ್ರಿ ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus magnitude of vector b whole square is equal to 8. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ 64 ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ magnitude of vector b whole square is equal to ಎಷ್ಟ್ರಿ 8. 64 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದ 63 ಆಯ್ತ್ರಿ 63 ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆಯ್ತ್ರಿ ನಮಗ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೀ ಇದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೈತ್ರಿ whole square is equal to 8 by 63. But purely what we needed? Magnitude of vector B whole square. Sorry. So B ಬೇಕಾಗಿದೆ. So B is equal to ಏನಾಗತ್ರಿ root of 8 by 63. So this completes the problem. ಇದು ಮುಗಿತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ parallelogram whose adjacent sides are determined by the vector. ಅವಕ್ರಿ adjacent sides ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ parallelogram. So we know that is area of parallelogram. So I'll write shortly. Parallelogram is equal to ಏನೈತ್ರಿ so magnitude of vector A cross vector B. Vector A cross vector B. So ಇದ್ರ ಬದಲಿನ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is equal to 1 by same. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಹಿಂಗೇನ್ರ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟದ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಏನೈತ್ರಿ I cap minus j cap plus 3k cap and vector b is given. Vector b ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರ so 2i minus 7j plus k. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ k cap ರೀ ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಐ ಜೆ ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏದ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಐ ಜೆ ಕೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನೈತ್ರಿ ಐದ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನೈತಿ 1 ಜೆ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನೈತಿ -1 ಕೆ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಸೊ 1 -1 and 3. Next b vector ಬರಿಬೇಕ್ರಿ 2 -7 and 1.
ಸೊ ದಿಸ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುದ್ರಿ? ಆ ರೋ ಬಿಡುದು, ಆ ಕಾಲಮ್, ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಯ್ತು ರೀ, ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಆ ರೋ ಬಿಡ್ರಿ. -1 into 1, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -1. -1 ರೀ, ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ ಮುಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. -7, -7 ಐತಿ, 7 3s are 21, -21 ಐತಿ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 21. ಇದರದ್ ಮುಗೀತ್ರಿ. -j ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. -j ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾಲಮ್ ಆ ರೋ ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. 1 into 1 ಏನ್ರಿ? 1 into 1 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಮದ ಮೈನಸ್ 2 into 3 6. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಲಮ್ ಆ ರೋ ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? -7. ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? -7. ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ ಮುಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ರೀ, -2 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗದಲ್ರಿ, +2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? 21 ದಾಗ -1 ಕಳದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 20 ಆಯ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 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 ಪ್ಲಸ್ 5j -7 + 2 ಅಂದ್ರ -5k ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? √20² ಅಂದ್ರ 400, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಪ್ಲಸ್ 25² ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 25 ಪ್ಲಸ್ 25 ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √450. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. So that is the area of the triangle. Next, so we'll discuss remaining examples on the next classes. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರಿ? ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಉಳಿದ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ whose distance is 7. So we'll discuss about this and 3 marks tomorrow. Okay, thank you. If you have any doubts, ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಯಾರಿಗಿ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ರಿ. 25 ಮಂದಿ ಇದೀರಿ. ಯಾರೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋಕತ್ರಿ. ಕಾಣಕತ್ತಾವು ಹೇಳುದು? ಮತ್ತ ಯಾರದಿರಿ? ಅಪೂರ್ವ ನಿಖಿತಾ, ಕೀರ್ತಿ, ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.